Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita kembali bersama-sama melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita sebulan sekali setelah beberapa waktu kita jeda karena ada bulan Ramadan dan juga hal-hal yang kesibukan lainnya. Maka alhamdulillah kita dengan guru kita Al Karam Kiai Haji Muhammad Al-Ghifari akan menyambung pengajian kita, yaitu kitab Minahus Saniyah yang akan kita baca bersama. Kemudian kepada Bapak ulun selaku atas nama seluruh jemaah Nur Firdaus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada guru kita Al Karam Kiai Haji Muhammad Al-Ghifari beserta rombongan dari Palangka, juga dari Kering Pangi yang alhamdulillah banyak datang ke tempat kita ini. Mudah-mudahan kita diberi berkah Allah oleh Allah SWT dan juga silaturahim kita terjalin dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan kita membaca dulu Hizib Bahar dulu kita yang dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Al-Ghifari. Pada boleh dipersilakan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih, ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila sahabatil arba'ah wa ila awliyaika ya Allah inama kanu fi jami'il jihad wal bilad, wa ila masyaikhina wa muallimina wa asatidina syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة الشيخ أبي حسن الشاذلي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخ أمي وأبي وإلى من أزازني شيخنا عبد العزيز كندانgan شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا عليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنشر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة بالحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون ومن ساترة القلوب المتعالة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزلا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر. اللهم اجعلنا
كما سخرت البور لموسى وسخر النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك بالأرض والسماء والملك والملكوت وبار الدنيا وبار الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء قابها يا عين صاد قابها يا عين صاد قابها يا عين صاد انصرنا بينك خير الناصرين وافتح لنا بينك خير الفاتحين واغفر لنا بينك خير الغافرين وارحمنا بينك خير الراحمين وارزقنا بينك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي بعلمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع رتل قلوبنا وبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وادمس على وجوه أعدائنا وامساهم على مكانتهم فلا يستطيع مضيا ولا مجيء إلينا ولا تمسنا علينا فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أذقانهم فهم مقمحون ذو من قلبهم شدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين هاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان هاميم 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 هم الأمر وجاء نصر فعلينا لا ينصرون هاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر ذنبي وقابل توبة شادد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك إنتهتنا ياسين سقفنا قاب يا عين صاد كفايتنا هاميم عين سين قاف حمايتنا فسيفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك إنتهتنا ياسين سقفنا قاب يا عين صاد كفايتنا هاميم عين سين قاف حمايتنا فسيفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك إنتهتنا ياسين سقفنا قاب يا عين صاد كفايتنا عين سين قاف حمايتنا
fasayfikahumullahu wa huwa samiul alim. Qaf ya ain sad ha mim ain sin qaf situl arshil masbulun alaina wa inallahu naziratun ilaina bihawlin la yuqdaru alaina wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz wallahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahimin wallahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahimin wallahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahimin. Inna waliyallahu allazi nazzala kitaba wa yatawalla salihin. Inna waliyallahu allazi nazzala kitaba wa yatawalla salihin. Inna waliyallahu allazi nazzala kitaba wa yatawalla salihin. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena di malam hari ini alhamdulillah Allah bukakan hati kita, Allah ringankan langkah kita sehingga kita mampu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, sama-sama menuntut ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini Allah catat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan halaman berapa? Terakhir kah sudah? Hanya halaman 3 lah, berapa bulan dah? Sampai mana tuh? Wa qad kana Abdullah Sufyan Tsauri. Itu ulun hitung akan lah, enggak ada dapat nah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 dari atas. Ulun bacakan dulu. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana Abdullah Sufyan Tsauri rahimallahu ta'ala yaqul law anna abdan abadallaha ta'ala bi jami'il ma'murati illa annahu yuhibbu dunya ila nudiya alaihi yawmal qiyamah ala ru'usil jami'i alla inna hadha pulan ibnu pulan qad ahabba ma abghadal haqqu ta'ala fayakadu lahmu wajhihi yasqutu. Dan sungguh berkata Abdullah Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala, jikalau seseorang hamba beribadah kepada Allah
bijami'il ma'murati, dengan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata Imam Sufyan Tsauri dalam kitab Minahus Saniyah, seandainya ada seseorang hamba yang beribadah kepada Allah dengan semua yang diperintahkan oleh Allah, artinya apa? Yang wajibnya tagawi, yang sunatnya dikerjakan. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang sunat dan wajib adalah makmurat, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kata beliau, seandainya ada seseorang yang ibadahnya luar biasa, beribadah kepada Allahnya luar biasa, yang wajibnya luar biasa, yang sunatnya luar biasa, illa annahu, kecuali bahwasanya ini seseorang yuhibbu dunya, tapi dia cinta kepada dunia, maka orang yang demikian nanti di hari kiamat dipanggil oleh Allah, hadza fulan ibnu fulan, ini fulan bin fulan sungguh mencintai dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka pada waktu itu payakadu lahmu wajihi, maka jatuhlah daging di wajahnya, yaskutu, jatuhlah daging yang ada di wajahnya karena merasa malu. Jadi kata Abdullah Sufyan Tsauri, bila ada seseorang itu beribadah luar biasa tetapi di hatinya ada cinta kepada dunia, selalu yang dipikirkannya dunia, habis waktu dan tenaga yang dipikirkan dunia. Kayak apa toko sekira bertambah, kayak apa tabungan sekira bertambah, kayak apa jabatan sekira tinggi, yang dipikirkannya hanya dunia saja. Itu nanti di hari kiamat dipanggil oleh Allah, si fulan ibnu fulan, walaupun ahli ibadah, tetapi karena dipikirkannya hanya dunia saja, maka karena rasa malunya jatuhlah dagingnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Begini, apakah kita memang disuruhkan meninggalkan dunia? Tentunya tidak. Makanya di dalam sebuah kitab dikatakan boleh kita itu mengejar dunia dengan syarat 3 macam. Bila syarat ini terpenuhi maka kejar saja dunia itu. Yang pertama apa? Niatnya adalah mencari yang halal. Niatnya apa? Istifafan anil mas'alati. Niatnya apa? Mencari dunia. Niatnya yang pertama yang digawi yang halal, dan niatnya agar terpelihara daripada meminta-minta, kada merepoti keluarga, kada merepoti tetangga, kada merepoti orang lain. Kenapa dia berusaha mencari dunia? Sekiranya kada berharap dengan orang lain, kada merepoti orang lain, kada membuat orang lain susah, sekiranya kada meminta dengan orang lain, maka itu niat yang pertama. Kenapa jadi bacari? Aku sekira kada merepoti ding sanak. Kenapa jadi bacari? Aku sekira kada merepoti orang lain. Kenapa jadi bacari? Aku sekira aku ini kada meminta-minta lawan orang lain. Mun aku kada bacari, mun aku garing, nyata berharap dengan orang lain, nyata berharap lawan ding sanak, nyata berharap lawan tetangga. Akhirnya apa? Meminta-minta kepada orang lain. Niatnya bacari apa? Mencari dunia. Niatnya agar kada meminta-minta kepada orang lain. Sering ulun sampaikan, kita biar aja miskin tapi punya harga diri, Pak. Biar aja miskin tapi punya harga diri, jangan meminta. Punya idealisme dalam hidup ini. Dan orang itu bilanya katuju meminta, percaya kada ada harganya lagi. Bujur kada? Bujur kada? Bilang aja kada ada harganya lagi. Siapa aja katuju meminta, kadang-kadang bukti kita kada ada harganya lagi, HP kita berbunyi itu dijinguk orang aja. Jinguk orang. Nah iya pulang jaring ini. Iya pulang. Padahal kan abah kada ada. Ada harga, ada harganya lagi. Kenapa? Bila diangkat pasti anda meminta.
kada ada harganya lagi. Kadang-kadang berbunyi lawas, berbunyi jar yang abah jangan diangkat. Kenapa? Tahu ya kalau ikan, tahu ya kalau iya diangkat orang. Ada harganya lah, kada ada lagi harganya. Apa aja bila meminta tuh kada ada harganya. Punya idealisme hidup ini, biar aja susah tapi punya harga diri. Jangan orang ujung-ujungnya lalu anak berhutang. Ya, hanya pinan 2 hari ada berhutang deh. Akhirnya orang takutan kita datang tuh. Assalamualaikum jinguk orang. Nah iya pulang orang. Tahani jangan meminta. Siapa aja meminta, kada ada harga dirinya. Ustadz meminta, kada ada harga dirinya. Polisi kada juga meminta, kada ada harga dirinya. Dasar aja tersinggung berelan. Ini ulun buka kartu lah. Ini buka kartu nih. Ini buka kartu. Ulun kadang-kadang takajut pian. Ulun takajut, jangan tersinggung nih lah. Ini introspeksi kita. Ulun takajut membacakan doa selamat, membacakan doa selamat. Imbah Tuntung ada berucap, anak yatim datangan jer. Mana yulu anak yatim? Ya Allah, polisi dipadakannya anak yatim ria. Mohon maaf nih jangan tersinggung nih lah. Harau kada ada harganya lagi. Yang dipalar 50, 100. Iyalah. Ada harganya. Sayang. Jangan. Biar aja miskin tapi jangan meminta. Biar aja makan seadanya tapi jangan meminta. Tahani jangan meminta. Kalau perlu amalan hendak sugih itu gampang. Memberi. Punya prinsip memberi. Jangan meminta. Ini di warung pasti paling lambat makan. Bila bakawan belimanya itu paling lambat. Ini bila terdahulunya bayari, ini lambat makan. Sudah Tuntung kisah KWC lah, kisah memicik HP lah, kisah menguit gigi lah. Kenapa si kira kawan bedulu ke kasir selamat ninya. Ini akal palui ngarannya. Jangan tahani jangan meminta. Jangankan lawan orang lain, lawan ding sanak yang bila rancak meminta, biar mungkin ding sanak kita ikhlas, bininya belum tentu ikhlas. Bujur kada? Tahani aja. Dan kita punya harga diri hidup ini. Tahani. Kalau perlu memberi. Jadi boleh bacari. Sekira aku bacari aku kada meminta kepada orang lain. Aku bacari kada merepotkan orang lain. Aku bacari sekira aku kada membuat orang lain susah. Itu boleh. Yang kedua, niatnya bacari yang kedua adalah yang kedua yang boleh mencari dunia niatnya adalah yang kedua syaratnya adalah sesuai dengan syariat. Bacari tadi niatnya sekira kada meminta-minta. Yang kedua mohon maaf sekira apa? Sesuai dengan syariat. Itu boleh. Aku berdagang, dagang ini sesuai kada lawan syariat. Kira-kira tagawi riba kah kada kah? Bila aku berdagang ini kira-kira diridai. Bila diridai gawi. Pertama niatnya kada meminta-minta. Yang kedua niatnya apa? Yang kedua apa? Sesuai dengan syariat gawian itu. Yang ketiga boleh mencari dunia. Yang ketiga, nah, la tulhihi an dzikrillah, jangan sampai melalaikan daripada berzikir kepada Allah. Bujurai niatnya sekira kada meminta-minta, bujurai yang digawe yang halal tapi kada mengingat bacari. Turun beisukan bulik kamarian, kadang-kadang turun beisukan bulik jam 12. Mandi aja kada ingat lagi subuh turun pulang. Jar bininya kepian mau berselawar, yang berselawar aja kada ingat lagi. Kasih sibukan. Ini ngarannya. Jangankan hendak duduk di majelis ilmu, jangankan hendak sembahyang berjamaah, jangankan hendak membaca Al-Qur'an, jangankan hendak membaca hijib, sibuk aja. Sanunuhan sembahyang lom. Ingat lalu. Nah ini salah aja, ini kada boleh. Silahkan berdagang ada apa-apa. Tapi mau sampai waktunya sembahyang duha, sempatkan sembahyang duha. Sampai waktunya sembahyang berjamaah, sempatkan sembahyang berjamaah. Sampai waktunya baca Al-Quran, sempatkan baca Al-Quran. Ini ngarannya kada tulhihi an dzikrillah, kada melalaikan daripada berzikir kepada Allah. Ini ada orang baca hari ini kada ingat di waktu tuh bang. Pokoknya, munnya kau buka terus. Kada wani tutup sehari aja kada wani tutup. Kamu aku tutup sehari, wah, pokoknya pikirannya nih kayak apa, karena salah itu mau bayar hutang ini, kayak apa mulanya pokoknya
Jangan kawa hari raya tuh buka. Saking mauknya nih nah. Itu ya Allah, itu kada menikmati hidup. Kada menikmati. Sugih waraha. Turun besokan. Oh, behimat di kasir. Minumnya kada ingat lagi kawan. Borokoknya tak paling. Sampai mohon maaf maghrib mandi tak pada sak, sembahyang maghrib tak pada sak, tuntung maghrib basilawar handap berbaju kada menghitung tak pulang, isuk itu pulang, isuk itu pulang, isuk itu pulang, diperbudak oleh dunia. Mohon maaf. Dan ternyata dunia ini ulun rasakan lah, dunia ini belum memiliki ya pian ada rasa bangga itu, belum memiliki aja lagi pian. Mohon maaf ini jangan tersinggung lah. Bahari bakandaraan hendak diisi mobil Avanza rasa harak benar tuh. Bahari, wah ini sama ya. Pas diisi Avanza biasa. Kena Avanza pulang melihat orang mobil Fortuner, Fortuner tuh rasa harak jakanya aku bayi. Pang baisi, kayak itu wae juga. Diisi Fortuner, jakanya aku Alphard. Pas bebuat Alphard mati. Kreditannya 23 juta sebulan. Jadi ya pian rasakan aja dunia itu belum memiliki aja. Kita itu kadang-kadang rasa bangga, mun sudah biasa aja. Dan demi Allah, seganal-ganalnya rumah yang digurungi sebuah kamar aja. Bujur kada? Rumah nih kamarnya kada usah banyak 15 gin. Mahayal juga. Yang digurungi berapa buah kamar? Yang digurungi berapa? Sebuah aja. Yang lainnya parai. Ulun rumah beloteng di higa tuh rasanya 3 bulan sekali naik ke atas tuh. 3 bulan sekali. Ungut-ungut ranjang di atas tuh. Tugin 3 bulan sekali bila mati banyu di bawah aja bila ke atas gitu. Kada teguringi. Ternyata dunia tuh kayak itu. Kita tertipu dengan dunia rasa. Kada biasa-biasa aja. Inya belum memiliki aja yang wow tuh. Belum memiliki aja rasanya bangga. Sudah tuh biasa aja. Dunia itu kada ada harganya. Maka kata Rasulullah, jangan tertipu gara-gara dunia. Kenapa? Berkata Imam Ali radhiyallahu an, inna dunya halaluha hisabun wa haramuha azabun. Yang ngarannya dunia itu halalnya dihisap oleh Allah, haramnya diajab oleh Allah. Itu dunia. Biar misalnya nih ditakdirkan oleh Allah sugih, ditakdirkan, amin. Muka hendak ulun barang nah biar tak juga sugih tuh makin banyak harta, halal nih halal. Makin banyak harta, makin banyak mobil, makin banyak rumah, makin banyak toko, makin banyak deposito, makin banyak bini. Itu kena bila inya halal dihisap oleh Allah. Dari mana ikam dapat, kemana engkau menggunakan. Dari mana ikam dapat, kemana engkau menggunakan. Dari mana engkau dapat, kemana engkau menggunakan. Bila inya banyak, makin berat hisapnya. Sebaliknya apabila inya haram, bercari tapi kada halal, sugih aja juga, harta makin banyak, maka akan mendapatkan siksaan dalam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun lihat dunia inilah, kadang-kadang di dunia aja menyusahkan sudah. Contoh, pian yang pernah umrah nih, perhatikan. Umrah tuh nabila bulik, makin banyak bawaan makin ngalih di airport tuh. Percaya aja. Contoh akan nah. Nih tas sebuting. Nih tas sebuting, nih sebuting. Di belakang sebuting, saking banyaknya batinjak gelingin di bawah nah. Ini serius nih, kebanyakan yang dibawa. Itu lihat ya di airport tuh lapah mau urus ini ya. Kemana mah anda, kemana mah ikat di ngarani. Coba yang ada bawaan santainya masuk. Apa di sini kalian? Dan gara-gara dan ulun lihat gara-gara bawaan ini 2 lika bini rancak bakal lahi. Yang laki kasihan nah.
Biar yang laki ikam nih pang batu tukar terus. Aku yang membawa. Biar bini pulang. Tuh di dunia aja tuh ngalih urusannya, lagi di akhirat. Bujur kada? Maka kata Imam Sufyan Tsauri, orang yang beramal bahimahimat tapi di hatinya cinta kepada dunia, maka nanti di yaumil qiyamah akan diumumkan Fulan ibnu Fulan adalah orang yang cinta dengan dunia, padahal Allah memurkai itu dunia, padahal Allah benci dengan itu dunia, tapi dia tetap cinta dengan itu dunia. Maka nanti dagingnya akan meleleh karena malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dunia yang kayak apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Tsauri yang seperti itu, tentunya dunia yang tidak punya program dalam hidupnya. Kalau pian punya program gak ada apa-apa. Aku bila sugih karena kelebihan hartaku sekian kuberikan ke anak yatim. Aku bila aku sugih karena sebagian hartaku kuberikan kepada masjid. Karena bila aku ada kelebihan harta, sebagian hartaku kuberikan ke A, ke B, ke C, ke D untuk tabungan di akhirat. Itu namanya punya program, itu ada salah. Yang salah itu jam'ul amwal, mengumpulkan harta aja. Kumpulakan, hitung, kumpulakan. Setiap malam itihi buku tabungan. Alhamdulillah semiliar sudah. Isuk itihi alhamdulillah semiliar 100. Isuk itihi terus nih. Kumpulakan karena dia berpikir bagaimana harta ini bisa menemani kita untuk akhirat. Maka itu adalah orang celaka hidupnya di dunia dan di akhirat. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, ada orang makin sugih kadang-kadang makin pamalar ada. Makin sugih makin pamalar, aneh juga. Makin sugih makin ngalih mengeluarkan tuh, ada makhluknya tuh. Ngalih, takutan benar duit itu berkurang. Takutan dan nol itu berkurang, takutan. Padahal mohon maaf, i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha. Beramallah i'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha. Beramallah kamu untuk duniamu sekedar berapa lama kita hidup di dunia. Ya 60 tahun, kalau 70 tahun perawatan lah sudah. Mun beisi duit 1 triliun mati, itu yang 1 triliun itu di bawah ada kah? Di bawah ada kah? Kada. Agar ini dibawa punya program. Aku dapat sekian, kemana aku gunakannya sekian. Aku dapat sekian, kemana aku menggunakannya. Aku dapat sekian, kayak apa aku bisa membantu keluarga aku. Aku dapat sekian, kayak apa aku bisa berbuat baik dengan orang lain. Itu punya program. Itu yang akan menemani kita dalam kubur nantinya. Amun sugih waraha, sugih wara tuh tahu lah. Sugih wara tuh bang. Sugih waraha. Sugih kumpulakan. Ke masjid gin malaikat pinandu dah. Pasti 2000 pulang. 2000 sugih wara. Sugih wara. Bisa 100.000 bisa. Salah ambil. Beristilah dia memisahkan 2000 di sini. 100.000 di sini. 100.000 pakai nukar baras, 2000 pakai wakaf. Sekalinya karena yang ngantuk tajuhud ini. Sudah tajuhud membulikakan supan juga kan. Paksa ya Allah. Tuh gin membuat gin sambil merangut bener memberi muar bener. Ya Allah. Tapi bahari ada Allah ulun kisahkan bahari itulah. Yang orang kapanganten tuh salah julung duit itu ada Allah tah. Istilah 5.000 anak memberi kapanganten, makanya ulun lihat kadang-kadang orang kapanganten ini penampilannya jabian. Amploknya tuh belum tentu lagi. Mohon maaf lah. Penampilan aja. Ini di Palangkaraya. Kalau di sini banget lagi. Orang pengantin tuh kadang-kadang penampilannya turun di mobil. Subhanallah. Jilbab sasesa. Wah, bebinian sasesa tuh gurai jilbabnya aja yang promo aja 800.000 gurai. Tuh promo aja. Bajunya yang standar aja tuh ada yang sampai 5 juta. Sasesa. Tuh turun dari mobil, itihi amploknya wani-wani membuka lu nah. Tahuam lagi. Nya penampilan aja. Ya Allah, turun sandal tinggi pakai kacamata hirang terjerungkup pulang. Tuh kalau boleh membuka amploknya itu paling tinggi saku 5.000 saku buktinya paling tinggi 5.000 bila inya wani membuat kapati itu pasti sedikit duitnya.
bila inya wani basalaman hanya banyak. Bujur kada? Pengalaman. Bila inya basalaman tuh minimal 200.000 tuh, 1 juta tuh. Tapi bila inya kada basalaman, buat ke situ aja tuh, mencurigakan. 5.000 2.000 ya. Jadi ini orang nih beristilah dana. Ini nukar baras 200.000, 100.000 ini pakai memberi pengantin rupanya. Lagi asik-asiknya bapander, tersalah julung. Mbah pas ke pasar tawar baras, mana duit 100.000 tadi? Adanya 2.000. Astagfirullah, salah masuk akan guru. Paksa datang lawan panitia. Angsol 75 barang jari. Masya Allah. Mun ada orang kayak ini mati kita bihinak orang nih. Itu sugih warang ngarannya. Boleh mencari dunia, boleh niatkan pertama litasadduq, sekira aku bisa bersedekah. Niatkan yang kedua aku mencari dunia, niatnya yang kedua li silaturahim, sekira aku kawa bersilaturahim. Nyaman. Niatkan yang ketiga li'izil Islam, untuk meninggikan Islam, membangun masjid, membangun pondok, membantu di pondok pesantren, boleh seperti itu. Tapi kalau dikumpulkan wara aja rugi. Baik mun baik isi anak ditinggali toko 5 digunakannya untuk ibadah kepada Allah. Baik bisi anak ditinggalkan harta yang banyak digunakannya untuk taat kepada Allah. Takana anak ya Allah, urma nyabu aja. Kasihan kuitan dalam kubur. I'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha. Beramallah kamu untuk duniamu sekedar berapa lama kamu hidup di dunia. Ya paling lawas 60, 70. Amun aja juga 100 tahun. Tuh orang banyak bergambar aja lagi. Kenapa jadi bergambar? Makhluk langka sudah. Mata sudah tak ada dalam yang lelah. Itu banyak bergambar aja, orang foto selfie aja lagi. Tapi sebaliknya wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah kamu untuk akhiratmu sekedar berapa lama kamu hidup di akhirat. Di dunia tadi berapa tahun paling lawas? 6 sampai 70 tahun lah. Di akhirat berapa tahun? Di akhirat berapa tahun? Selama-lamanya, abadan abada ila yaumil qiyamah. Ulun ingat arwah saudara ulun khairun yang menyupirakan ulun rajin. Mudahan beliau dapat rahmatnya Allah. Insya Allah ulun saksikan beliau min ahlil khair insya Allah. Jadi waktu sidin garing tuh sekalinya nulihat di Facebook itu ada siaran langsung. Waktu garing ulun telepon, sehat kayak kamu sudah ding ulun. Ulun ading aja, sehat kayak kamu ding. Kadapang sehat jar, cuma rasa bosan sudah di rumah nih sebulan 2 bulan. Kada ada yang dilihat, jadi ulun menghibur hati ke pelabuhan mengemera tuh. Berpikir ulun, subhanallah, di rumah aja, di rumah kawa melihat anak, kawa melihat bini, kawa nonton TV, kawa main HP, 2 bulan aja bisa bosan. Kayak apa di alam kubur? Bujur kada? Kayak apa di alam kubur yang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, mohon maaf, belum lagi diselesaikan, belum lagi hari kiamat. Apalagi kalau dalam kubur diajab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Yang datang adalah amal-amal sayiat yang menemani kita dalam kubur. Bagaimana kita tidak bosan dan menjadi sakit hidup kita. Di dunia aja kita kadang-kadang ada bosan. Padahal kada sakit tuh. Sakit kada melihat HP kawa masih. Batamu anak masih kawa, melihat bini kadang-kadang ada kebosanan hati. Bagaimana dalam kubur? Seandainya mendapatkan siksaan Allah, maka sehari yang dirasakan sama dengan 1000 tahun di dunia. Subhanallah. Jadi kalau orang cerdas berpikir itu, kalau di dunia hanya sebentar, di akhirat selama-lamanya, kira-kira nih yang dicangkali itu yang satu umat ke yang salawasan gak? Yang dicangkali itu yang satu umat ke yang salawasan gak? Yang salawas. Cuma kita tertipu, yang kita cangkali yang satu umat. Apanya satu umat? Paling sakit 60 tahun, amunnya nyaman juga 60 tahun. Habisnya apa? Bila nyata salah 60 tahun ini salawasan disiksa oleh Allah sampai hari kiamat.
Padahal hidup di dunia sebentar, hidup di akhirat selama-lamanya. Bagi orang yang logikanya, logik berpikirnya bagus, dia akan lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Artinya apa? La tulhihi an dzikrillah. Jangan gara-gara dunia melupakan akhirat. Ayo anak sugih tapi cari yang halal. Ayo anak sugih tapi jangan kada bersembahyangan. Ayo anak sugih tapi mohon maaf sesuai dengan syariat. Ayo anak sugih tapi niatnya yang bagus. Jangan sampai salah. Kenapa? Yang halal akan menjadi hisab, yang haram akan menjadi azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, khamsatu asya'a, kata Rasulullah, sitatu asya'a tuhbitul a'mala. Ada 6 macam perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita. Apa saja? Salah satunya adalah hubu dunia, orang yang terlalu cinta dengan dunia. Cinta lawan dunia nih. Bila orang sudah cinta lawan dunia, kena kada peduli halal dan haram, yang penting tujuannya terpenuhi. Bila orang sudah cinta lawan dunia, kada peduli lagi hak orang sama dengan hak kita, yang penting tujuan terpenuhi. Bila orang sudah cinta dengan dunia, dia tidak mengerti lagi mana yang hak dan mana yang batil, yang penting tujuan dia terpenuhi. Itulah orang yang cinta dengan dunia. Makanya kata Imam Sufyan Tsauri, orang yang cinta kepada dunia nanti akan jatuh dagingnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, wal muradu bidunya majada alal hajati syar'iyah. Yang dimaksud dengan dunia apa saja yang melebihkan hajat kita di dunia secara syariat, itulah dunia. Artinya apa? Dia menumpuk-numpuk harta, mengumpul-ngumpul harta, membuka bisnis A, bisnis B, bisnis C, tapi tidak ada tujuan untuk akhiratnya, hanya untuk dunia saja. Kayak apa? Tokonya bertambah, kayak apa? Tabungannya bertambah, kayak apa? Bisa meninggali anak kena sampai 7 turunan, kayak apa? Sekira sawit ini, kayak apa? Sarang itu aja. Kada ada tujuannya untuk akhirat. Kemana menggunakan harta itu? Maka itu namanya adalah dunia. Tapi kalau pian ada berpikir untuk akhirat, walaupun kelihatannya dunia, maka itu adalah akhirat di sisi Allah. Lalu selanjutnya, wa kana Abul Hasan Ali bin Muzayyini rahimahullah ta'ala yaqul, lau zakaitum rajulan hatta ja'altumuhu siddiqan la ya'ba al-haqqu ta'ala bihi wa huwa yusakinu dunya biqalbih. Kata Abul Hasan Ali Al-Muzaini rahimahullahu ta'ala yaqul, lau zakaitum rajulan, jikalau engkau zakaitum itu maknanya membersihkan, mengkultuskan seseorang. Ulun melihat orang ini luar biasa baiknya, lalu ulun jadikan orang ini sidiqan, orang yang benar. Ini kita melihat ada seseorang itu ibadahnya bagus, semuanya bagus, bahkan kita takzim dengan orang tersebut, tetapi orang tersebut la ya'ballahu, Allah tidak peduli dengan seorang tersebut. Wa huwa orang tersebut tadi yusakinu dunya biqalbih, dia merasa tenang kalau dunia beserta dirinya. Artinya apa? Kata Abu Hasan Ali Al-Muzaini, bila kita melihat ada seseorang itu yang kita anggap bagus, kita anggap baik, kita anggap istimewa, bahkan kita mengatakan dia itu siddiq, kan orangnya siddiq, tetapi kalau di hatinya itu ada rasa tenang dengan dunia, ada rasa takluk hati dengan dunia, maka kata beliau itu adalah bukan orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begitu ulama-ulama dulu membenci dunia. Kenapa? Karena dunia ini yang melupakan segala-galanya, menghalalkan segala macam cara dan lain sebagainya. Lalu kata beliau, faqila lahu, dikata orang lain, fa idza sakanaha li ajli ikhwanihi wa iyalihi wa ghairihi min mulazamani liyunfiqaha alaihim. Dikata orang, kalau orang itu Bang mencari dunia itu, tenang dengan dunia itu, li ajli ikhwanihi, karena sebab saudaranya,
wa iyalihi karena keluarganya, wa gairihim dan yang lain sebagainya, minal mulazamani daripada orang yang lazim diberikan nafkah atas mereka. Kayak apa orang kayak itu? Aku mencari dunia, aku tenang dengan dunia sekira kena anakku ada gawian. Bila aku meninggal dunia kena sekira anakku berisi rumah. Bila aku meninggal dunia kena anakku ada bisi toko. Bila aku meninggal dunia kena anakku ada bisi warisan. Sekiranya nyaman hidup. Bagaimana kalau orang yang demikian? Ditanya. Lalu dijawab oleh beliau, faqala daw'ana min hadhil zalaqat. Faqala, maka beliau berkata, daw'ana, tinggalkanlah kami min hazil zalaqat, daripada ini ketergelinciran. Wallahi ma halaka man halaka min ahli tarik ila min halawatil gina fi nupusihim. Kata beliau, tinggalkanlah kami daripada ini kegelinciran. Demi Allah tidak akan binasa oleh orang yang binasa min ahli tarik, daripada orang yang menuju jalannya Allah, kecuali ada rasa manis kekayaan dalam diri mereka. Ulun jelaskan sedikit. Jadi tadi itu kan kita disuruh meninggalkan dunia. Lalu ada yang mengatakan bagaimana kalau orang mencari dunia itu untuk mempersiapkan anak-anaknya. Ulun besi anak 4, ulun besi toko A, toko B, toko C, julun kena. Bila besi anak 4, kawa kena toko yang sebuting tuh pakai anak ulun yang paling tua, yang sebutingnya pakai anak ulun yang nomor 2, yang sebutingnya pakai anak ulun nomor 3, yang sebutingnya nomor 4. Atau ulun besi toko ini kawa kena membantu saudara-saudara ulun, lalu dia tenang dengan dunia itu, dia bercari dengan dunia itu. Lalu kata Abu Ali Al-Muzayini, ini kadang-kadang alasan seseorang saja. Dengan demikian bahwasanya dia seakan-akan boleh untuk mengumpulkan dunia, padahal memang hatinya takluk kepada itu dunia. Kisahnya kenapa bacari? Sekira anak nyaman. Kenapa jadi bacari? Sekira kena ditinggali nyamannya kada barabut. Kenapa jadi bacari? Sekiranya kena urusan dunia ini nya kada lagi memikirkan ampun orang lain. Kadang-kadang itu dijadikan alasan saja agar melepaskan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu jadi alasan aja, padahal dasar cinta juga lawan dunia. Hanya memikirkan anaknya saja, tapi dia tidak memikirkan orang lain. Lalu selanjutnya, wallahi alladzi la ilaha illa huwa inni la a'rifu qati'an lahu anillahi ta'ala. Insyaallah kita sambung bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kah? Boleh, ajian sudah orang. Ada, silakan. Angkat tangan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya orang yang bertato menyembelih binatang yang mau dimakan guru? Yang kedua, orang yang setelah berwudu terinjak atau terjajak najis, apakah cukup dicuci atau dibasuh atau harus berwudu lagi? Sekian, terima kasih. Pertama, orang batato tentu kada kawa menyembelih, jangankan menjelembir hewan korban, menyembelih ayamnya kada kawa. Orang batato loh. Bujur kada? Kayak apanya menyembelihnya batato? Yang mana tuh ayam situ ya Pak? Ya, ulun jawab. Pertama, ini serius jawabannya. Pertama, kata Allah, orang yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama, salah satunya adalah orang yang menato dirinya. Itu dilaknat oleh Allah. Termasuk perempuan yang menato alisnya. Ini musim keren wah ini. Babinian alisnya batato. Jadi diatur liuknya nih nah, ditato, maka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Pertanyaannya sekarang, kayak apa Ustadz telanjur sudah bahari rasa harat batato nih, rasa jagau sekalinya lewat kuburan buka
tato naga lawan hantu takutan beri muar bener. Iya ada yang tato yang hantu takutan, apalagi di mamai bini makinannya yang kayak siput bejarang tato harat bener. Ini mohon maaf nih terlanjur sudah bertato bahari, mohon maaf kayak apa Ustad. Maka kalau tatonya itu di muka kita, misal babinian misalnya di kanding tadi tuh, di kanding nih, itu kalau inya dihilangkan karena merusak organ tubuhnya, wajahnya, maka kada usah dirusak dan wudhu pian sah saja. Kenapa? Karena tato itu tintahnya ada di dalam, bukan ada di luar. Bisa dipaham? Atau betato nah hibak tato, muninya diambil air keras hancur dan sakit, maka haram merusak itu. Kada apa-apa betato. Lalu Ustadz kayak apa mun seandainya inya menyembelih, soh inya menyembelih hewan korban. Seandainya jadi imam, soh jadi imam dan makmum takutan di belakang. Babaya rukuk, nah di sini timbul kepala ular, nah tatonya nah. Itu sah aja kada apa-apa dan kada usah dirusak. Ini ada juga lihat saking hendak menghilangkan tatonya pakai air apa tuh? Air keras tuh. Jadi dagingnya rusak nih, itu malah haram, merusak kulit ngarannya. Kayak apa mandi wajibnya sah, kayak apa wudhunya sah. Kenapa? Karena tintahnya ada di dalam. Itu tato. Kalau usah dirusak, jangan. Ya Allah. Nyawa ini kekanakan bergaya-gaya tuh tato-tato. Jadi ada orang datang ke rumah ulun. Ini serius nih. Anu Ustadz Daijar hendak membuang untalan. Tato hibak, untalan juga banyak julun apa garang diuntal macam-macam aja. Ulun kisah tahu misal minyak cangcang saluang diuntal lah bisa saku jar. Ulun batakun nih ikam nih gini apa gerang kada apa-apa aja suah lah baklahi julun kada suah juga rugi juga jam buntalan baklahi kada jadi preman kada pakai apa. Orang beuntalan lo ada juga gayanya baklahi kada jadi preman kada beuntalan baik makan untuk ha. Iya kalau ada gunanya macam-macam ya juga jadi sah aja. Bahkan anak apa kita menyambat biasanya itu guru orang yang ini tidak menyinggung siapapun, orang anak hasil jinah itu kita menyambatnya anak apa biasanya? Anak kampang. Kasar bener loh. Pada abahnya yang kampang lu ada anaknya kada. Ini anak kampang nih, anak kampang. Nah anak kampang. Artinya anak yang hasil jinah. Seandainya inya alim, lalu layak untuk menjadi imam, layak untuk khutbah, soh dia khutbah, soh dia menjadi imam. Kada ada hubungannya. Apalagi mun batato waraha. Ada apa-apa tuh. Aman aja dan boleh saja. Yang kedua, tajajak tahiyayam. Kami nyambat tahi lancung. Nih kami menyambat. Ingat benar bahari waktu kekanakan bila bersunat kada boleh berjalan. Bila berjalan talingkang tahiyayam buruk jar. Tahu pian ulun termasuk yang percaya bahari. Padahal kuitan melarang kita berjalan iyalah. Duduk di bantal bebisul ya. Kuitan hendak berabah bantal kada ada lagi. Sama jar yang kai makan karak cuy laju buka jar. Sidin kada kau makan karak patah gigi. Pintar juga orang bahari lah. Jadi kalau pian tajajak tahi lancung lalu baudu, apakah batal wudunya? Kada batal, cukup basuh batis tajajak tahi lancung. Kalau usah baudu lagi. Sama pian mohon maaf waktu sembahyang Allahu Akbar gugur tahi cacak nih ke baju kita tapi tahi cacaknya basah, maka pian batali sembahyang pian, basuh baju pian yang kena tahi cacak, ulang sembahyang pian. Kalau usah baudu lagi, kecuali pas gugur tahi cacak pian takantut hanya baudu. Ada apa-apa. Tapi yang najis itu kalau tahi cacaknya itu basah, kalau inya karas kada najis. Anggap aja misalnya di atap satu periode 5 tahun. Pas gugur, plak gugur di baju pian atau di badan pian, tinggal pian kipik akan aja.
Kada bapak teruskan sembahyangnya karena nya karas. Tapi jangan diambil. Diitihi dulu. Asli kadang nih. Soalnya asli katekin kayak imam pok gini nah. Dan itu kada boleh itu. Jadi salamanya kada mendatangkan yang membatalkan wudhu, basuh bati saja. Sama pian hendak ke masjid ada ayam mati kada bersembelih di tengah jalan, pian ambil pian pinggirakan, maka tangan pian najis. Bagaimana caranya? Cukup basuh tangan pian. Kalau sabu wudhu lagi. Gitu. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ada lagi. Nah ini dulu lah. Sampai di mana batasan istri mengetahui rahasia suami, begitu sebaliknya, dan hak-hak keduanya. Pertama, kalau sudah berkeluarga perlu namanya transparan. Transparan itu apa? Keterbukaan. Kenapa? Agar istri tidak curiga kepada suami, agar suami tidak curiga kepada istri. Perlu itu namanya keterbukaan. Jangan HP kunci, bini HP jangan bakunci. Sekira laki kada curiga, bini kada curiga. Walaupun kada boleh istri membuka HP laki tanpa izin laki, kada boleh. Itu rahasia laki. Kada boleh. Kada boleh itu boleh. Apalagi membuka dompet laki. Pas nyalatan mandi diperiksa sidin. Ada 500.000 ambil sidin 100. Laki kada menghitung aja. Itu kada boleh. Tapi yang namanya berkeluarga itu saling menghargai. Kayak apa? Keterbukaan. Bila laki hendak memberi keluarga, bepadah lawan bini. Bila bini hendak memberi keluarga, bepadah lawan laki. Sekira apa nyaman berkeluarga itu nyaman. Cuma kadang-kadang bini ini membuat curiga. Kenapa? Kita juga lelakian nih HP itu bakunci, curiga bini. Mbah tuh bilang bila ada telepon bagamat mangkat. Halo, ya nah ya bini. Janda yang mana pulang nih. Jadi kita jadi ulun alhamdulillah ulun bisi HP ada beberapa buting kada pernah pakai kunci. Dan apabila ada yang kadang-kadang yang nakal, bebinian nakal, kita aja berpandar. Nah ini ada nah yang SMS kada kakaruan, ikam balasilah baik-baik, jangan kasaron orang. Kada curiga bini, ada malawani juga. Di mana rumah ikam dia? Iya, kacau juga. Ya apa? Bila menyaut HP kisah sambil behera, akal palui. Dan itu jangan. Jadi keterbukaan lah, bagus itu. Bapadah, jangan sampai orang lain tahu. Bagaimana kita menyikapi tentang makanan yang beredar di media sosial, ada yang mengandung listin, galutin, atau sumsum babi, lemak babi, tetapi kita tidak mengetahui persis benar atau salah. Persis benar atau salahnya apalah. Tetapi kita tidak mengetahui persis benar atau salahnya. Pikirkan seorangan. Paham mulun di TV banyak makanan-makanan yang mengandung babi. Selama pian kada tahu, kada apa-apa. Amun pian rasa ragu-ragu, tinggalkan. Itu aja sudah. Sekira pian tahu di TV itu apa ngarannya, selesai urusannya. Wassalam jarasmuni. Selanjutnya, assalamualaikum. Bagaimana hukum orang yang berhutang? Nah, kisah hutang pulang. Tetapi beliau sengaja tidak membayar hutang tersebut padahal ia mampu untuk membayarnya. Bagaimana nasib beliau di akhirat? Memikirkan akhirat dah kawan. Kayak nulun SMS malaikat nih. Apakah amal ibadahnya beliau diterima oleh Allah? Lalu bagaimana hubungan kita selama beliau? Perhatikan. Tadi di Polres ulun sampaikan, seandainya ada seseorang itu mati fisabilillah summa uhya, kemudian dihidupkan, habis itu perang lagi di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dia jarang perang lagi di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, 3 kali nya mati syahid. Seandainya dalam sebuah hadis Imam Tirmizi,
tetapi dia tidak membayar hutang yang dia sengaja berhutang dan dia mampu untuk membayar, maka dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih. Itu ada di dalam kitab Tajul Arus, di mobil ulun ada. Seandainya seseorang itu mati fisabilillah, imbah itu dihidupkan lagi, perang pulang, membela agama Allah, mati pulang. Seandainya kemudian dihidupkan lagi, perang lagi, mati pulang, maka tidak akan la yadkhulul jannata, dia tidak akan masuk ke dalam surga kecuali hutangnya diselesaikan. Paham aja kalau tah? Ini berat masalah hutang piutang. Apalagi mun amalan biasa. Sembahyang kadang-kadang tak ada. Zakat tak ada, bujur tak ada, bahasa halabiu kada sembayangan. Apalagi beribadah kakaruan, bayar hutang kada mau. Nah, ini bahaya nih. Jangan punya harap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ay. Lalu selanjutnya, banyak banget pertanyaan kawan ini. Kayak undang-undang dasar lah. Apa gibah seperti ini? Apalah? Apa gibah seperti diperbolehkan? Misalnya saya menyebut keburukan si A karena ia tidak mau salat, apalagi berjamaah padahal rumahnya dekat dengan masjid. Lalu kami berpikir kayak apa agar Sidin mau salat, apalagi bersamaan di masjid, dan kami tidak menceritakan ke orang lain selain sekelompok kami saja. Apakah gibah? Contoh, sebelum ulun jawab, yang namanya ke masjid ini bukan dekat atau jauhnya. Banyak orang yang jauh daripada masjid tapi hatinya dekat dengan masjid. Ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid tapi hatinya jauh daripada masjid. Kenapa? Karena dikatakan oleh Allah, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid kecuali orang yang benar-benar sempurna imannya di sisi Allah. Kayak apa Ustaz? Lalu ulun nih misalnya guru lah, ulun bapandar lawan sekelompok kawan ulun tuh, si guru Syahab tuh rumah parak masjid aja tapi kada suah ke masjid. Umrah tiap tahun masjid kada suah, maka haji pulang mudir. Ini tambah-tambah rajin tak. Tapi kada suah masjid. Lalu ulun membicarakan ini lawan kakawanan ini, niatnya apa? Kayak apa mencari solusi agar beliau rajin ke masjid. Apakah itu gibah? Tidak gibah. Niatnya apa? Niatnya bagus. Kayak apa Sidin sekira cinta dengan masjid, ikamai membawai, ikamai menasihati, itu kada apa-apa. Yang kada boleh sengaja-ngaja menyebarkan guru Syahab pada suah ke masjid. Sambatannya aja ustad ke masjid kada suah, lalu disambati di media sosial. Tahukah anda siapakah parak masjid tapi kada suah ke masjid? Nah itu kada boleh tak. Tapi kalau niatnya agar kayak apa kita ba-4 ba-5 ini membawa Sidin sekira Sidin cinta dengan masjid, itu kada apa-apa, kada jadi masalah. Mencari solusi sama pian, misalnya baisi laki kada baik, datang ada guru minta patwa, guru laki ulun ni guru mabuk terus, itu menyambat keburukan laki itu boleh. Niatnya apa? Sekira kayak apa laki ulun ampih mabuk, boleh diajar guru kayak ini. Kenapa lakiku ni guru lawan aku ni minta pemeharan nih tiap malam. Ujar guru kalau katiak ika masam. Ujar guru ika mandi baharu-harum itu kada apa-apa. Tapi amun kada ada gawian aur laki ya dikesahakan. Duduk di warung muar aku laki gitu. Duduk ke sana muar aku laki gitu. Muar. Tahun kena batianan memberi muar bener. Nah, itu kada boleh itu, ya Allah. Lalu selanjutnya banyak nah. Banyak dulu lah. Ta'aruf yang benar itu bagaimana? Saya melihat teman saya bertanya, kami ta'arufan tetapi tidak ada bertanya dengan pacaran, seperti makan berdua, jalan berdua, foto berdua, tetapi ujung-ujungnya tidak juga menikah. Apa nih? Tetapi tidak ada bertanya. Tahu itu mohon pencerahannya, tahu itu. Ayo jauh pahami seorangan gina.
ngarannya ta'aruf, apakah berdosa? Ini bagus nih, paham dalun? Iya paham. Kalau misalnya ngarannya ta'aruf itu kada kayak pacaran. Ta'aruf itu pun hanya boleh misal ulun misalnya hendak lawan gadis di perenggean, misal aja, jangan diaminakan. Kada jadi gini si A nih hendak lawan gadis di perenggean nih. Ngarannya ta'aruf tuh hanya boleh memandang wajahnya dan dua telapak tangannya. Itu ta'aruf. Kayak apa caranya? Bilainya beelang, suruh anak kita menyurungi banyu melihatnya. Oh, Jubaidah. Menyurungi banyu, nah kan melihat tuh wajahnya. Kenapa jadi melihat wajah? Ini menggambarkan kecantikan. Lalu kenapa melihat telapak tangan? Ini menggambarkan kebentukan, kehalusan tubuh seseorang tersebut. Bahkan mengetahui bujang kadanya gampang. Kenapa jadi ini? Ini serius nih. Kalau jadi gini. Mengetahui bujang kadanya di dalam fikih ada guru lah. Bila babinan itu bajajak, lalu masih ada darah di tumitnya, itu ada kemerah-merahan, perempuan itu masih bujang. Bila inya bajajak kayak mama kita tuh ada lagi darahnya tuh. Itu berapa kali janda dah. Nah, itu. Jadi orang bahari ta'aruf tuh kayak itu aja. Dan bila hendak bertamuan pun kada boleh berduaan. Hendak berpanderan nih, ada bintuha, ada mahramnya, adingnya kah, ding sana. Mun hendak berjalan juga dikawani, itu ngarannya ta'aruf yang bujur. Mun ini tadi makan berdua, beurutan. Berdua membakso berdua itu kalau ta'aruf ngarannya, itu ngarannya mendekati kepada perzinahan. Dan orang tua haram, dosa besar melihatkan anaknya kayak itu. Assalamualaikum, ya yang pacar nih membawakan martabak spesial pulang. Belum lagi apa-apa mengiau mama dah, mak aja mencium pulang ke tangan. Ini martabak mah, iya martabak. Anu kami berjalan bawa hajar. Tapi jangan terlalu lawas jer. Ya jam 12 diantarakan. Haro. Itu berdosa besar tuh. Pak, ya Allah ngaran pian bisa merasakan, jangankan orang awam, ustad aja, ustad toh tatatai bebinian di padang kadep, biniannya malah wani bisa terhilap, apalagi anak pian. Ya udah di bawah tiang listriknya haro konslet. Itu deh, jangan dia. Cuma kita nih kadang-kadang aneh, ayam hilang dicari, anak ada dicari. Ayam pemagir-magirnya menyintari, mana ayamku jaga ada bulik. Anak jam 10 diinjam ulang ada dicari. Dosa besar tuh. Jangan. Dan bebinian yang bujang dengarkan. Lalakian yang baik adalah lalakian yang menjaga ikam, bukan merusak ikam. Bila belum apa-apa sudah anak mau roti bahaya gitu. Lalu selanjutnya terakhir, agar kita tidak bangkrut dalam beramal, apa saja yang perlu kita hindari? Jangan zalim kepada orang lain. Atadruna manil muflis? Tahukah engkau orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, kata Rasulullah kepada sahabatnya, maka mereka menjawab, al muflisu fina, orang yang bangkrut itu menurut versi kami, man la dirham wala mata, orang yang tidak memiliki harta benda. Kata Rasulullah, tidak, orang yang bangkrut itu orang yang banyak ibadahnya, banyak salatnya, banyak zakatnya, banyak puasanya. Nanti di hari kiamat dia bangkrut. Kenapa? Karena dia mencela si anu bin si anu, mengambil si anu bin si anu, menjalami si anu bin si anu yang tadinya pengen masuk ke dalam surga, akhirnya kada masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bangkrut dalam hidupnya. Habis sudah. Ada lagi yang lain? Silakan angkat tangan. Bebinian adakah? Masih jam 7 lewat 5 menit. Kita malam ini kada lawas sampai jam 10 aja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun minta waktu sebentar ini mewakili pertanyaan dari kawan-kawan mengenai permasalahan jual beli secara online. Nah, yang ini kami tanyakan kepada dangsana kita, bagaimanakah cara akadnya? Karena antara pembeli
dan penjual tidak saling bertemu. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi yang perlu dipahami pertama, kenapa ada akad. Perhatikan, di dalam fiqih babul buyu juz li'anatul talibin juz ketiga, kalau tidak salah babul buyu jual beli. Kenapa dalam jual beli itu ada akad? Tukarlah, juallah. Tukarlah 5.000, juallah 5.000. Kenapa ada akad tersebut? Karena agar tidak ada garar, orang tidak merasa tertipu di dalamnya. Maka tanda orang ikhlas, ini berapa gula nih, 5.000 misal, kau tukarlah 5.000, kejuallah 5.000, gula setengah kilo. Berarti yang menjuali bujur menjuali, yang menukari benar menukari, antara din sama-sama rida. Kenapa ada akad? Agar diyakinkan tidak ada tipuan di dalam tersebut. Karena ada yang kadang-kadang kada berakad tapi orang merasa tertipu. Contoh, nanti ulun jelaskan masalah online. Gula itu kalau sekilo misalnya harganya 20.000 misal. Kalau setengah kilo berapa? 10.000. Kalau seperapat berapa? 5.000. Ada orang yang berjual gula bila seperapat kada 5.000 menjadi 6.000 karena menukar sedikit. Maka itu perlu akad agar orang kada merasa tertipu. Kalau orang berpikir secara jahir, bila gula sekilo 20.000, setengah 10.000, seperapat 5.000, lalu pian menjuali 6.000, itu harus dijelaskan. Niku juallah gula seperapat 6.000. Saya kira orang kada merasa tertipu. Kada boleh kada bakat. Iyalah, biitinok tak. Astagfirullah, kenapa jadi belerang? Nah, ini yang kada boleh, makanya perlu akad. Kedua, bagaimana jual beli online? Agar jual beli online itu halal, pertama harus jelas apa yang dibeli. Misal ada orang menawarkan baju, takuni kainnya apa, bujurlah ini yang dijual, ini ada jual online nih, iklannya baik bener, imbah datang, anak menyepak ada juga barangnya dah. Ini garar-gararnya nih. Jadi harus takuni, nih misalnya baju, kainnya apa, warnanya apa, ukurannya apa, lalu hati kita mantap, lalu inya mengirim ini ukurannya ini, lalu hati kita mantap, lalu pian transfer duitnya, lalu inya kirim barangnya, karena sudah tidak ada garar di dalamnya, tanpa akad pun sudah sah. Kenapa? Karena barangnya sudah jelas. Kada jadi masalah. Hendak baapik lagi, kutukarlah, ada bajin masalah, kirim, kirim. Jar bintu ha, kenapa tak aku nih, jual lah, ya masalah. Kenapa jadi menukar buah di pohon tuh kada boleh? Kenapa? Menukar bukan buah, kambang di pohon tuh kada boleh? Kenapa? Kenapa? Misalnya musim durian di Kasongan belum lagi ada buahnya. Berapa nih sapohonan nih? Aku tukari kena banyak kambangnya. Berapa sapohonan ini? 500.000 jual kah? Jual 500.000. Itu kada boleh. Kenapa? Kenapa kada boleh? Belum tentu kambang itu menjadi buah, Pak. Ulun berharap menukari 500.000 ini semuanya jadi buah. Sekalinya 6 bijiannya jadi buah, haram menyepak bungul benernya. Nah itu yang kada boleh itu. Kada boleh. Jadi amunnya beli online, sekali lagi jelas tanyakan bahannya apa, harganya berapa. Kalau ini jelas, kalau sudah jelas baru kita transaksi itu halal. Kecuali kada jelas, makanya yang sebelum siapa tertangkap itu yang murah aja jar apa tuh, siapa tuh? Ada yang menukar semeliar, murahnya jar itu tuh. Ada yang palas-palas tuh, yang sugih-sugih itu siapa tuh? Yang jamnya yang harga 7 miliar. Siapa ngarannya siapa? Orang Perenggian gitu lain lah. Indra Ken itu lah. Ada yang batakun, Ustadz jual beli palas tuh boleh, kalau sambat kemarin haram. Kenapa? Karena kada jelas apa yang dibeli, kada jelas apa yang dibisniskan, itu haram. Nah itulah Islam melarang jual beli kalau tidak jelas, itu kada boleh. Kenapa? Ada garar di dalamnya, orang merasa tertipu. Ya Indra Ken itu tuh kan kada jelas itu loh.
menanam ini, menanam ini, nah itu jelas. Itu seperti itu. Itu aja kalau guru lah. Nah, ini di sana ulun fitri. Penutup terakhir ada lagi? Boleh. 7:30 pas. Adakah? Silakan. Bebinian boleh. Mana langganan ulun rajin? Silakan, adakah? Pian, ada pertanyaan kah? Adakah? Pada Bapak? Adakah? Ada ya kalau lah. Adakah? Adakah? Silakan. Yang lain jajar adakah? Silakan ibu-ibu, ada petakun kah? Oh bu, pandi ada seorangan ibu nih. Ada lagi? Buhan kering pangi ada yang petakun kah? Ya silakan, penutup mikrofonnya. Perlu disolati di kapani? Iya. Kalau orang yang bunuh diri, berartinya matinya dalam keadaan kafir. Ya. Artinya secara syariat itu matinya dalam keadaan dibenci oleh Allah. Bolehlah disalati, bolehlah dikafani, bolehlah disembahyangkan. Itu kalau lah. Kebalikannya, kalau orang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri, itu boleh tidak disalati, boleh tidak dikafani, bahkan boleh mayitnya tidak dimakamkan. Andak di pasar boleh. Ini kita berbicara hukum syariat dulu. Kita berbicara hukum syariat. Tapi kalau berbicara hukum kemanusiaan, nah ini kemanusiaan, maka menurut ulun laksanakan saja fardu kifayahnya, laksanakan saja salatnya, makamkan saja. Masalah dia, urusan dia dengan Allah, yang penting hak hukukul adami telah diselesaikan. Kayak itu aja. Tapi munhandak boleh. Jangankan orang bunuh diri, di dalam kitab Li'anatu Talibin juz pertama, orang meninggalkan salat dengan sengaja, tuh amidan muta'amidan, sengaja meninggalkan salat dengan sengaja, itu wilayahnya meninggal dunia, boleh kada disalati, boleh kada dikafanakan, boleh kada dimakamakan, boleh, dan kada berdosa hukum. Saking begitu pentingnya salat dalam kehidupan seseorang. Kayak itu aja kalau lah. Demikian, minta ridha dan minta maaf kalau ada salah bicara dan lain sebagainya. Mudahan bulan kena kita bertamuan pulang insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fi dinil Islam wa 'allimna al-hikmata wal mas'alata wa ta'wil al-Qur'an wa anshur minna min ibadika as-salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.